आज शुणा आत्मजीवनी मो समयर ओडिशा। लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। भाग 2। यह आत्मजीवनीर आज द्वितीय परिच्छेद आरंभ करिबा। परिच्छेदटीर नाम अवांछितर आत्मसम्मान। ए भ्राम्यमाण उदासीन धरणीर 10टी वार्षिक गति मध्य कचिंत बंची रहिबा परे देह और मनरे जीवन युद्धर बहु दाग बहन करी जेतेबेले मु एकादश वर्षर शेषे पहुँचली सेतेबेले मोर बाल्य शिक्षार परिसमाप्ति घटी जाइथिला। 5 वर्षर 11 वर्ष पर्यंत दीर्घ 6 वर्ष काल पाठशाला मानकरे पढ़ी मध्य मु निम्न प्राइमेरी पास करि पारि नथिली। एहार कारण एही जे पाठशाला गुड़िक जेपरि अल्प क्षणस्थायी थिला मोर पाठपढ़ा मध्य सेहीपरि अल्प क्षणस्थायी थिला। आम गाँव और आखपाख अंचल सेतेबेले निम्न प्राइमेरी ठारू अधिक पाठ पढ़िथिबा व्यक्ति अत्यंत विरल थिले। मो समय आगरू ए अंचल पास करिथिबा व्यक्ति केही नथिले। पाठशाला मध्य नथिला। आम गाँ ठारू 2 माइल सत्रुड़े गोटिए मात्र पाठशाला थिला एवं सेठारे उपकूल अंचलरू आसीथिबा सुक अवधान नामक जने माटीदंश अवधान सेतेबेले पिलांकु अक्षरक परिचय देबा संगे संगे हर गुणन फेराइबा शिखाइथिले। ए पिलामानंक मध्यरे थिले आम गाँर भूया साईर लंबोदर देहुरी। सेही थिले आम गाँर प्रथम और एकमात्र शिक्षित एवं सेही परी लेंबू अवधान नामरे विख्यात होई पणिसिरे गोटिए पाठशाला तैयारी करिथिले। मु तांको पाखरे पढ़ी नथिली। मोर बड़ भाई माने पढ़िथिले। लेंबू अवधानक समय ररुआ सुत्रुली एवं ओ कुंबेदारे गोटिए गोटिए सरकारी प्राइमेरी स्कूल बसिला। ए ग्राम गुड़िक खिचिंग ठारू 2-3 माइल दूरर थिबारु लेंबू अवधानक शिष्य मानक मध्यरु केते जण निम्न प्राइमेरी पर्यंत पढ़िथिले किंबा निम्न प्राइमेरी पास करथिले। एही माने ही ए अंचल रे प्रथमे शिक्षा लोक संचार कले। मु आम गाँर 4टी अवधान पाखरे पढ़िथिली। मात्र केतेबेले असुस्थ और केतेबेले अवधानक देय देबारे असमर्थ हेउथिबा हेतु एवं केतेबेले बा पाठशाला अस्थायित्व हेतु मोर बाल्य शिक्षा अत्यंत असलग्न होई पड़िथिला। जहाँ पढ़ुथिली दीर्घ व्यवधान हेतु ताहा पासरी पकाउथिबारु मते पुणी मूलरू आरंभ करिबाकु पड़ुथिला। खिचिंग ग्राम रे कौनसी पाठशाला नथिला। मात्र गोटिए बौल गछ तଳରେ पाणु अवधाने और लालमोहन अवधान पिलामानंकु शिक्षार अक्षर शिखाउथिले। मु उभयଙ୍କ पाखरु अक्षर शिक्षा आरंभ करिथिली। एहा परे पार्वतीपुर ग्राम रे थिबा चाटशाली रे विनोद अवधानଙ୍କ पाखरे अक्षर शिक्षा और पणिकिया शिक्षा शेष करिथिली। प्रथमोक्त शिक्षक 2 जण थिले खिचिंगर भूया साईर व्यक्ति और शेषोक्त विनोद अवधान थिले पार्वतीपुर गंड साईर व्यक्ति। एणु आदिवासी भाई माने ही मते अज्ञान अंधाररू टाणी आनी प्रथमे बाट देखाइथिले। एमानंक उपरे उलेई कुंडीर पुराण साईर पीताम्बर देव नामक जणे अवधान पाखरे पार्वतीपुर पाठशाला रे मधुसूदन रावक वर्णबोध और शिशुबोध शेष करिथिले। पार्वतीपुर पाठशालाटी अवस्था अधिकांश समय खराब रोला। से समय अवधान को यार अवस्था संबंध में पचारि से हुएत वैष्णव पाणी भाषा कही था अछिया पड़ी घर बरसारे हर बर बई बोले पड़े चंद्र सूर्य तेज। आउता आर्थिक अवस्था संबंध में पचारि हुएत कही था दरमा पड़ी बाकी मागी मागी गली थकी मिछ कहू ना छामु खाता बुझ। चाटशाली गृहर तथा अवधानक यह दयनीय अवस्था सत्वे एठारे प्रतिदिन केते गुड़िए बालकों कलरोल शुणा जाउथिला। गृहर चट्टाणटी चाट सेमानंक मध्यरे भाग करा जाइथिला। सेमाने स्व स्व भाग को लिपि घसी भल भाबरे रखुथिले एवं ताहारी उपरे इटा गुंड मड़ाई खड़ी द्वारा फला पणिकिया इत्यादि लेखुथिले। क्रमशः सिलट और सिलट खड़ीर प्रचलन मध्य आरंभ हो जाइथिला। उच्च श्रेणी मानकरे हरिड़ा काली और पर किंबा सर कलम द्वारा बाली कागज रे हस्ताक्षर लिखा जाउथिला। हरिड़ा को किछि दिन पानी रे पचाई देई ताहा सहित मिसी कस मिसाई देले।
ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାଳି ମିଳୁଥିଲା ତାହା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଚାଟଶାଳୀମାନଙ୍କରେ ବହୁଳ ବେତ୍ରାଘାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆମ ପାଠଶାଳାରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋହଳ ଥିଲା। ଅବଧାନମାନେ ପାଖରେ ବେତବାଡ଼ି ବା ଛାଟ ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଛାତ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରିଥିବା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ମନା ଥିବାରୁ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ 1 କିମ୍ବା 2 କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାରେ ଅବଧାନଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଥରେ 2 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ ପାଇଥିବା କଥା ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ପାଠଶାଳାକୁ ବାହାରର ଲୋକେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟିଂ ପଣ୍ଡିତ। ସେ ସମଗ୍ର କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶକ ଥିବାରୁ ଆମ ପାଠଶାଳାକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଆସିବା ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସେ କଲା ପଣ୍ଡିତ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷର ଏହି କାଲାପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଜାମା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଆମ ଚାଟଶାଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲୁ, ତାହା ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁହରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା କି ନା ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବଦାନ ତଥା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ପରିଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠଶାଳାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଲେଖିଯାଉଥିଲେ। ସେ କ୍ରସ୍ତରେ ଆସିବା ବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଘେନି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ଘେନି ଆଣୁଥିଲୁ। ଆମର ସେବାରେ ଅକାର୍ପଣ୍ୟ ଓ ବାହୁବଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ସବୁଥର ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ମାସିକ 1.5 ଟଙ୍କା ବା 2 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ରିୱାର୍ଡ଼ ସୁପାରିଶ କରିଯାଉଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅବଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାସିକ 1 ଅଣା ବା 2 ଅଣା ଯାହା ତାଙ୍କର ପାଇବାର କଥା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିୟମିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଅବଧାନମାନଙ୍କର ଘର ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଆମ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଡାକ ପିଅନ। ସେ ବିମ୍ବା ପିଅନ ନାମରେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଏକମାତ୍ର ଡାକଘର କରଞ୍ଜିଆରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବହି ପାର୍ସଲ ଧରି ଆମ ଚାଟଶାଳୀରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଉଥିଲା। ଏହି ପାର୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଖୁଦାସାୟା ଅବଦାର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୋକାଚୋରାରେ ବହି ଧରି ଆମ ପାଠଶାଳାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଉଭୟ ବାହକ ଯେଉଁ ବହି ଆଣୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ବାଳବୋଧ, ଶିଶୁବୋଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚୟିତାଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ। ପାଟିଗଣିତ, ପସନ୍ଦ ଚୂଡ଼ାମଣି, କେଶବ କୋଇଲି, ବସନ୍ତ କୋଇଲି, ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ଭେଟ ଚଉତିଶା, ଜେମା ଦେଇ କାନ୍ଦ, ବଉଳା ଗାଈ, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ କୌତୁକ ଇତ୍ୟାଦି। ବହିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେବେ କେବେ ଜଳଛବି, ରବର, ପେନ୍ସିଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ପାଠଶାଳାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ଦୀପରେ ଅବଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ସମାହିତ ହେବା ପରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅବଧାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ ଦେୟ ଦେଉଥିଲା। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଓ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଥିଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଭୋର ସକାଳୁ ବହୁବିଧ ଫୁଲତୋଳି ଓ ସ୍ନାନ ସାରି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚୁଥାଉଥିଲୁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ଫୁଲ, ଦୀପ, ଖଇ କିମ୍ବା ଉଖୁଡ଼ା, କିଛି ଗୁଡ଼ ଓ ଖସା ଲଡ଼ୁ। ଏତିକି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହତଭାଗ୍ୟମାନେ ଆଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି। ପୂଜା ପରେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ଓ ଆଖପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲୁ। ଭଲ ଭଲ ଘର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲୁ, ରାଧା ଧରି ସଖୀ କର, ବୋଲନ୍ତି ଆକଟ ଆଉ ନକର ଗୋ, ଲାଜ ଭୟ ତେଜିଲି ନିକର ସଜନୀ କୋ, କିମ୍ବା କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟେ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ। ବାଳକଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ସ୍ୱରରେ ଘର ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଗୃହ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଭିକ୍ଷାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଧନ ଅବଦାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା
ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ଘର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭିକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାଣ। ବାଳବୋଧରେ ଥିବା ଷଡ଼ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋ ମନକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ବାଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଫୁଟିଛି ସୋମଫୁଲ ଧବଳ, ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର ଯେସନେ ନଭେ ତାରକା ଦଳ। ଫୁଟି ଅଛି ନୀଳ କୁମୁଦ ନୀଳ ନିର୍ମଳ ଜଳେ, ସରୋବରେ ଦିଶେ ଶୋଭନ ଶୋଭା ବଚନ ବେଳେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି ଜିଣା ସୋରିଷ ଶତବର୍ଗ କୁସୁମେ, ଚଉଦିଗ ଦିଶେ ଶୋଭନ ଶୋଭା ନୟନେ ରମେ। କିବା ମନୋହର ସେ ଶୋଭା କାହିଁ ତା ପଟାନ୍ତର, ଧରଣୀ ରାଣୀକି ପିନ୍ଧିଛି ଚାରୁ ପୀତ ଅମ୍ବର। ପଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଏ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲି। ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଜାପତି, କଙ୍କି ଓ କୋଳି ମୋ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ପୋଖରୀରୁ ପଦ୍ମ ବା କଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଥିଲି, ସେଦିନ ମୋ ମନ ମହା ଆନନ୍ଦର ଜାତ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଠଶାଳାରେ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଭାଇ ହରିନନା ଓ ସାନ ଭାଇ ଗିରିଶକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବସାଇ ଦେଇ ଶିବ ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ଶିବସଣ ମୁଖ ସ୍ତୋତ୍ର, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ନବଗ୍ରହ ସ୍ତୋତ୍ର, ଅମରକୋଷ, ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ଭାରତ ସବିତ୍ରୀ ଠାକୁର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ସାଧ ପଦ୍ଧତି, ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦିରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ମୁଖସ୍ଥ କରିପାରୁନଥିଲା, ସେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ମାଡ଼ ଭୟ ଥିବାରୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ବହୁ ଅଂଶ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ମୋତେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ପୁରାଣ ପାଠ ଶୁଣିଥିଲି। ଏସବୁ କାରଣରୁ ସହପାଠୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶୀ ଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ପାର୍ବତୀପୁର ପାଠଶାଳାଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆମ ଗାଁଟି ଚାଟଶାଳୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ମା ଓ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଓ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଗିରିଶ କୁର୍ମିଦା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲୁ। କୁର୍ମିଦା ଆମ ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାଇଲ ଦୂର। ରାତିରୁ ଥିବା ଶୁଖିଲା ଭାତ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ବାଟରେ ଖଣ୍ଡେ ଜଙ୍ଗଲ, ଖଇରୀ ନଦୀ, ଧାନକ୍ଷେତ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର ହେଲେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏ ସ୍କୁଲରୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମର କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଦିନଯାକେ ସ୍କୁଲରେ ବସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବସ୍ତୁତଃ କିଛି ମାସ ପରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ପାର୍ବତୀପୁର ପାଠଶାଳା ପଢ଼ା ହିଁ କେବଳ ମୋର ମୂଳଧନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ମହାସମରର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ବାପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ଆମ ବଂଶଟି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦୈନ୍ୟରେ ମୁହ୍ୟମାଣ ହୋଇ କିଛିଦିନ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ପାଠଶାଳାରୁ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ପୂଜାପାଠ ଓ କର୍ମକର୍ମାଣୀ କରିବା ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଓ ମୋର ସାନ ଭାଇର ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ବୟସ ଯାଇନଥିଲା। ହୁଏତ ମା ଓ ମୋ ଭାଇମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାସ୍ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବା କିମ୍ବା କୌଣସିଠାରେ ପାଠଶାଳାର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବା। ଏଣୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସୂତ୍ରଳି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲୁ। ସୂତ୍ରଳି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁଠାରୁ 2 ମାଇଲ ଦୂର। ଯିବା ଆସିବା କରି ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ାର ଉନ୍ନତ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭାର ନେବେ। ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ଥିଲି ନିତାନ୍ତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବାଳକ ଓ ଗିରିଶ ଥିଲା ନିତାନ୍ତ ଭୟାତୁର ଓ କାନ୍ଦୁରା। ଏଣୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗିରିଶ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନାଉପାନାର ମୋହନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ରହି ଓ ନିଜର ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚଳାଇଲି।
ମୋହନ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ନେହ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଶତରଞ୍ଜିରେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀର ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶେଷ କରିଥିଲି। ଏଣୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲି। ତଦନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ମୋର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଠାଇଲେ। ମାତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ସ୍କୁଲ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ନିୟମାନୁସାରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ତତଃ 1 ବର୍ଷ ନ ପଢ଼ିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଶତରଞ୍ଜି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା। ଏଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୋର ପାସ୍ କରିବାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଣୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନରତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କଠାରେ ମାନସିକ କରି ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାସ୍ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ମୋର ପାସ୍ କରିବାର ଆଶା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ କରଞ୍ଜିଆ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲର 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋର ନାମ ଲେଖାଇଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଠାରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାସ୍ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ଖିଚିଙ୍ଗଠାରୁ କରଞ୍ଜିଆ ହେଉଛି 17 ମାଇଲ। ପାଦରେ ଚାଲିଯିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମୁଁ କରଞ୍ଜିଆ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଶ୍ରୁତୁଲିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାଇଲ ଯିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ହଠାତ୍ ଫେରିପଡ଼ି କହିଲେ, ନା ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସାହସ ନ କରି କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲି ଏବଂ ପୁଣି ଆସି ଶତରଞ୍ଜି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। 1920 ମସିହାରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ମୋର ଏହି ଭାଗ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଆଶା ଓ ପାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାକିରି କରିବାର ଆଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କେବଳ ଧନବାନମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୋ ପରି ଦରିଦ୍ର ବାଳକ ପକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆକାଶ କୁସୁମ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ଆମ ପରିବାରଟି ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅତଳ ଗହ୍ୱରକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବିତ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବା ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋପୀନାଥ ନନା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାହାରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଆୟ ସହିତ 5 ମାଣ ଜାୟଗିରି ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଥକାନଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଭୋଗ କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି କେତେ ଘର ଯଜମାନ ଓ ପ୍ରାୟ 2 ମାଣ ଜମି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଦୁଃଖିନୀ ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଲେ ଓ ଅଗାଧ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ। ସଞ୍ଜରେ 2-4 ମାଣ ଜମି ଧରି ଓ ତାହା ସହିତ ଆମ ନିଜ ଜମିକୁ ମିଶାଇ ସେ ହଳେ ବଳଦର ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋର ମା ସକାଳୁ ଉଠି ମୂଲିଆ ସଙ୍ଗରେ ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ମୋର ମାତା ଥିଲେ ଦଧି ବାମନ ନନ୍ଦଙ୍କ କନ୍ୟା ସୌମ୍ୟା ଗୌରହରା ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ତିତିକ୍ଷା। ଅକଥନୀୟ ଦୈନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମାନୁଷିକ ପରିଶ୍ରମ ଅନାହାର ଏବଂ ବିବିଧ ଓଷାବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦୀପକୁ ତିଳେ ତିଳେ ଜାଳିଦେଇ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇହଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ମୋର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଜୀବନାକାଶରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାରା ପରି କ୍ଷଣଦୃଶ୍ୟା କ୍ଷଣଲୁପ୍ତା ହୋଇ ରହିଛି। ଇହଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ମୋତେ କୌଣସି ପାଠଶାଳାରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ରଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବୟସ କମ୍ ଥିବାରୁ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 10 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା କେଉଁଝରର ସରାଇ ଗ୍ରାମରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ କାମ ଖାଲିଥିଲା। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଧନୀ ମହାଜନ ବୃଷଭ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଖାଇବାର ବ୍ୟୟ ଛଡ଼ା ମାସିକ 2 ଟଙ୍କା ବେତନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ। ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମ ଗାଁର ଅବଧାନ କାଳୀଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲି। ମାତ୍ର ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ମୋ ବୟସଠାରୁ ଅନେକ ବେଶୀ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା କେତେକ ଶ୍ଲୋକ ଓ ଅମରକୋଷର କେତେକ ଅଂଶ ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିପାରୁଥିଲେ। ମହାଜନ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୃହଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ଅବଧାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କେବଳ ଅବଧାନ କାମ କିମ୍ବା ପୂଜାହାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ମାତ୍ର ପୂଜାହାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅନୁତ୍ସୁକ ଥିଲି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିମାନୀ ଥିଲି। ମୋର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି କେହି କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜାହାରୀ, ସେହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପୂଜାହାରୀ କାମ କରିବା ନାହିଁ।
ଏଣୁ ମୋର ମା ଓ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୌଣସିଠାରେ ପୂଜାହାରୀ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାତ ରାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଲେ ମୋ ମତରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ନଥିଲା। ଅବଦାନ ଚାକିରି ନ ପାଇ ସରାଇରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାତ ରାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ରରୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ବୈଦ୍ୟପୁର ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବୟସ, ମନୋଭାବ, ଅଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋତେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରି ନଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନଟିଏ ମାତ୍ର ରହି ସଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା, ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା, ଖଣ୍ଡିଏ ସିଲଟ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡା ବହି ଧରି ପୁଣି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏହିପରି ଭାଗ୍ୟର ବହୁତ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ କରାଘାତ କଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆମରି ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରରେ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହିଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ରହିଲା। ଏହି ସମୟର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ କାଳ ଘରେ ରହି ଯାହା କରିଥିଲି ତାହାର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଉପନୟନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିୟମାନୁସାରେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯଜମାନଙ୍କ ମହାଦେବ ପୂଜା, ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ପୂଜା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମୁଁ ଅନେକାଂଶରେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଜମାନ କାମ ଛଡ଼ା ଆମ ଘରର ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭାର ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଯେ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମ ଘରର ଗୋଗାଈମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ, ନଦୀକୂଳରେ, ହୁଡ଼ା ଉପରେ, ବିଲମାନଙ୍କରେ, କୁଡ଼ାମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଘର ଢିଅମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘାସ ମିଳୁଥିଲା ତାକୁ କାଟି କିମ୍ବା ଛାଞ୍ଚି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ଆଣି ମୁଁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି। ଆମର 4-5ଟି ଗାଈ ଥିଲେ ଓ ବର୍ଷ ସାରା ଦୁଧ ଦେଉଥିଲେ। ଗାଈମାନେ ଗୋଠକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଚରାଉଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ବିଲମାନଙ୍କରେ କେବଳ ହିଡ଼ ଉପରେ ଘାସ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିଡ଼ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ କଦାପି ଧାନଗଛ ଖାଉନଥିଲେ। ଏକଥା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋରୁମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ଛଡ଼ା ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଜମିର ଚାଷ କାମରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୂଲିଆ ମୂଲିଆଣୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କାମ କରି ମୁଁ ଚାଷ କାମର ଅନେକ କଥା ଶିଖି ଯାଇଥିଲି। କଢ଼ାଳ, ଦୋହଡ଼, ବୁଡ଼ା, ବିହୁଡ଼ା, ବଛା, ରୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଦ୍ୟାପି ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାମାନଙ୍କରେ ବରି, କୋଳଥ, ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଣା ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଗୋରୁ, ଛେଳି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଶାନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପଭାଷୀ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ବାଳକ ଥିଲି। ମୁଁ କାହାରି ସଙ୍ଗରେ ମିଶୁନଥିଲି। ମା ମରିଯିବା ପରେ ନୈରାଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲି। ଗ୍ରାମରେ ମୋର ସମବୟସୀ ବହୁ ବାଳକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠତା ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଏତେ ସଚେତନ ଥିଲି ଯେ ଯଦି କେହି ମୋର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କଲାଭଳି କୌଣସି କଥା କହୁଥିଲା, ତେବେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସଙ୍ଗରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ବା ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ଏହି ହେତୁରୁ ସମବୟସୀ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଚାଷ କାମକୁ ଗଲାବେଳେ, ଗୋରୁ ଜଗିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଘାସ କାଟିବା ବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ବସନ୍ତ କୋଇଲି, କେଶବ କୋଇଲି, ଭେଟ ଚଉତିଶା, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ରତିଶ ସିଂହାସନ, ଶୁକବିଳାସ, ଶିଶୁବୋଧ, କଥାବଳୀ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ନବାଗତ ରଙ୍ଗସଭା, ଧ୍ରୁବଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଏ ମଇଳା ଛିଣ୍ଡା ବହି ମୋ ହାତରେ ରହୁଥିଲା। କାମ କରି କରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଇ ଉଠୁଥିଲି। ଲଢ଼ାଇବା ମାନସରେ ମୂଢ଼ କଂସରାଟ, ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଭିଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧେ ପାଟ। ବୁଢ଼ା ନନ୍ଦମନ୍ଦିରେ ବଢ଼ୁଛି ହଡ଼ା ରଖା, ଅଡ଼ାଇ ଆଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ାଇବି ପଖା। ଭେଡ଼ା ପରି ଭୁଲାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବି ମୁଣ୍ଡ, ଚୂଡ଼ା ମନ୍ଥା ପରି ମନ୍ଥି ଦେବି ତାର ପିଣ୍ଡ। ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଗଉଡ଼ୁଣୀ ମୋଡ଼ି କାନ, କାଢ଼େ ପକାଇ ମାରିବି ଛାଡ଼ିବି ଜୀବନ। କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରେ ରଥ ଚଳାଏ ବୀର, ଗୋପୀ ଡାକନ୍ତି ପଛେ ରହୁ ଅକ୍ରୂରରେ, ନ ନିଅ ହରି ଅନ୍ଧାର କରି ଏହି ଗୋପନାରୀ ସେ।
ମୋର ପିଲାକାଳ ପାଟି ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ମଧୁରତା ରହିଛି। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ନିଜ କର୍ମରତରେ ରହୁଥିଲି। କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ମିଶୁନଥିଲି କିମ୍ବା ଖେଳୁନଥିଲି। ମୋର ଜୀବନ ସମୁନାର ପୁଲିନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ବାଲିକା ଏକ ପ୍ରକାର ମୃଗ ଗୁଡ଼ାରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ରରୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର କୈବଲ୍ୟ ଚରଣ ବେହେରା ଓ ନିଶାକାର ଗିରି ନାମକ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ର ମୋ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ, ତୁମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତୁମେ ଆମ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୂଜାହାରୀ କାମ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ନା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ମୋତେ ଖିଆପିଆ ବାଦ ମାସିକ 2 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏଣୁ ମୋର ଅମଙ୍ଗ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲି ଯେ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜାହାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ କାହାର ଘରେ ପୂଜାହାରୀ କାମ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ମୋତେ ପଢ଼ାଇବେ ତେବେ ବିନା ବେତନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୂଜାହାରୀ କାମ କରିବି। ମାତ୍ର ବେତନ ନେଇ ପୂଜାହାରୀ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ମୋ ଉପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ନାରାୟଣ ନନା ଓ ହରି ନନାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଣୁ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବି। ସେ ମୋର ଖିଆପିଆର ଭାର ନେବେ ଓ ବିନା ବେତନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାତ ରାନ୍ଧିବି। ଏହି ଅନୁସାରେ ତହିଁ ଆର ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସର୍ତ୍ତ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହି ମୋତେ ରରୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ଘେନିଗଲା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଶାରେ ପୂଜାହାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲି, ଭାଗ୍ୟଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେହି ଆଶାରେ ଓ ସେହି ସର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଯାଇ ରହିଲି। ପୂର୍ବପରି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲା 2 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା, ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଲେଟ୍, ଦୁଆତ, କଲମ ଓ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡା ମଇଳା ବହି। ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର 2ୟ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ 3ୟ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।